श्रीमा श्री अरविंद एही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम रे योगदान करथिबा भाई अपा माननकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय नैतिकता यथार्थ आध्यात्मिक जीवनर बाधक। नैतिकता यथार्थ आध्यात्मिक जीवनर बाधक एही प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते सुंदरगढ़ जिला राउरकेलार भवेश भाई भवेश चंद्र साहू को अनुरोध करुछि। भवेश भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणा महिमा परम प्रभु श्री अरविंद आजिर ई पाठचक्र रे उपस्थित समस्त मातृ संतान मानक पई हृदय स्वागत एवं अभिनंदन। आजिर पाठचक्र मुख्य संचालक आम समस्तंकर सम्मान कमल किशोर भाई एवं कार्यक्रम रे अंशग्रहण करथिबा हमर भाई माने हेले अजय भाई एवं परे चिन्मय उपाधि अंशग्रहण करछंती। समस्त को अनेक श्रद्धा सम्मान व्यक्त करछि सेमानकर सुंदर योगदान पई। आज आम जो विषयटी को आलोचना करिया जाउछु ता गोटे नूतन प्रसंग तो निश्चय आम मानक चिंता चेतनार परिसर बाहर कथा। एपरिकी अनेक मनुष्य मानक पई ता अभावित एवं गोटे नुआ कथा जो कथाटी को अंतत मनुष्य चिंता करवा और जटिल मत। प्रभु श्री अरविंदर ये संपर्क रे जो विषयटी को आम नहीं आज आलोचना करिया जाउछु विषय शीर्षक होची नैतिकता यथार्थ आध्यात्मिक जीवन बाधक। मांकर मूल लेखारे सेटा चेक्स ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ मोरालिटी गोटे चेक जेमती सब चेस खेल चेक पड़े ताको अवरुद्ध करा जाए से भली नैतिकताटी आध्यात्मिक जीवन पई गोटे अवरुद्ध करुवा कथा और गोटे बाधक ए संपर्क रे हमें आलोचना करी। कारण जुग जुग धरी जो माने आध्यात्मिकता और धर्म भितर पार्थक्य जानी नांती सेमानक पई धर्मटा ही आध्यात्मिकता एवं आमे जाको मोटामोटी धर्म बोली कहूचु सेटा होची गोटे गाइडलाइन तो प्रिंसिपल जहाँ उपरे गोटे नैतिक जीवन बंचा जाए। तो नैतिक जीवन टी बंची देले मनुष्य भावे से आध्यात्मिक जीवन टी बंची गला से बहुत तुष्ट हो जाए बहुत खुशी हो जाए जहाँ से गोटे आध्यात्मिक जीवन रे रही कि प्रकृति से नैतिकता गुड़िक आदौ आध्यात्म कथा नुहंती। से संपर्क रे मांकर जो मूल लेखाटी को पढ़िबार आज सौभाग्य होईछि आमे से कथाटी को पढ़िबा सेथिरे एक कथा आसुछि जे आमे ये मोरालिटी टा जने प्रश्न पचारिले मां को जे स्वीट मदर hasn't morality helped us to increase our consciousness? ये मधुमयी जननी आम चेतनार वृद्धि दिगरे नैतिकता आमको साहाय्य करे कि परंतु नैतिकता एपरी गोटे विषय जेटा आम समस्त भल लगे
ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ ଖୁସି ବି ମିଳେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୈତିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ହବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମା ସିଧା ସିଧା କହିଲେ that depends on people। ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। There are people who are helped by it। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। There are people who are not helped at all। ଆହୁରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ ମୋରାଲିଟି ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ ନୈତିକତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କାହାର ଲାଭ ହୁଏ, କାହାର ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପୁଣି ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଇ ମା କହୁଛନ୍ତି morality is nothing altogether artificial and arbitrary। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ନୈତିକତା ସମ୍ପର୍କର ମୂଳ କଥା, ଯେ ନୈତିକତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୃତ୍ରିମ, ମ୍ୟାନ୍ ମେଡ୍। ମଣିଷ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛି। ମଣିଷ ଯୋଉଟାକୁ ପୁଣ୍ୟ ଭାବେ ସେଇଟା ତାର ପୁଣ୍ୟବାଦୀ ମନ ତାକୁ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ, ଆଉ ଯୋଉଟାକୁ ମଣିଷ ପାପ ବା ଭୁଲ ବୁଝେ ସେ ତାର ମନରେ ତାକୁ ସେ ବୁଝେ। ଯେଭଳି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଉଦାହରଣ ନେବା। ସେ ଉଦାହରଣ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ପାଠଚକ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ହୁଏତ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବା। ଆମ ଓଡିଶାରେ ଗୁରୁବାର ମାଛ ଖାଇଦେବାଟା ଗୋଟେ ବଡ ପାପ କଥା। ବୁଧବାର ମାଛ ଖାଇଲେ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ସେମାନେ ଗୁରୁବାର ହିଁ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଯଦି ମାଛ ସେମାନେ ନ ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡିଯିବେ। ଥରେ ମୋ ସହିତ ଦଳେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ଉତ୍ତର ଭାରତ। ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁବାର ହେଇଥିଲା। ସେମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲେ ଯେ ଗୁରୁବାର କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ମନ ଖରାପ ରହିବ ଯେ ତ ପୁଣ୍ୟ ପାପ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୁହାଳରେ ପଘାରେ ମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ଦଉଡିରେ ମରିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ପୁରା ମାର୍ଜନ ହୁଏ। ପୁରା ଗୋଟେ ନହେଲେ ସାପ ଅଭିଶାପ ପଡିବ, ଏସବୁ ଅଭିଶାପରେ ସବୁ ବଂଶର ଅସୁବିଧା ହବ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ହୁଏ। ସେଥିରେ ତାନ୍ତରେ ତୀରଣ ଦେଇକି ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବ, ମୁଣ୍ଡନ ହବ, ସବୁ କଥା ଅଛି। ବେଙ୍ଗଲ ଏକଦମ ଅପୋଜିଟ। ଯଦି ଗାଈଟି ବାହାରେ ମରୁଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡନ ହୁଅନ୍ତି ବା ସେ ଅପରାଧ କେମିତି ତା ଦେହରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଜିନିଷ, ତ ମେଣ୍ଟାଲ ଫର୍ମେସନ ତାର ରହିଛି। ଏପରିକି ଆମର ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମ ଚଳଣି ବହୁତ ଜିନିଷରେ ରହିଛି ସେଇଭଳି ମ୍ୟାନମେଡ କୃତ୍ରିମ କଥା ଗୁଡିକର କଥା। ଏବଂ ଖାଲି କୃତ୍ରିମ ନୁହେଁ, ସେଟା ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ। ତାକୁ ଯିଏ ଯେମିତି ପାରନ୍ତି ତାକୁ ଚଳେଇ ଦିଅନ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରେ ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚଳେ। ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଅସବର୍ଣ୍ଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମାଜ ଭାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଅସବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଛାଇ ପଡିବ ତାହେଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ ଛୁଇଁଥିବା କଥା ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ସାମୂହିକ, ସେଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ତାକୁ ନିହାତି କହିପାରିବା ଯେ ଏଟା ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ, ଯାଦୃଚ୍ଛିକ, ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଏଥିରେ
असुविधाटी कौन मोस्ट केस रे माँ कहया कथा एंड मोस्ट इन मोस्ट केसेस एमंग द बेस्ट अधिकांश क्षेत्र में जो माने सब भल मनीष अच्छा खूब भल मनीष इट चेक्स द ट्रू स्पिरिचुअल एफर्ट by a sort of moral satisfaction जने व्यक्ति नैतिकतार जीवन बंचिले ता पाखरे गोटे मेंटल सैटिस्फैक्शन मोरल सैटिस्फैक्शन नैतिक संतोषटी ता पाखरे मिलियो से नैतिक संतोषटी कौन that one is on the right path मो ठीक बाटरे अच्छी मो ठीक बाटरे अच्छी अन्य माने भूल बाटरे थांतु वा न थांतु किसी जैसे नहीं मो ठीक बाटरे अच्छी माने भगवान मो पर खुशी अछंती आ मो जणे मो उचित पथरे रही छी खाली उचित पथरे रही नाही एंड ए ट्रू जेंटलमैन मु गोटे बहुत भद्र लोक मु कहार किसी धार धारेनी का किसी असुविधा पकाएनी मु का हैरान करेनी किंतु मोर जीवन रे मोर जेंटलमैन मु का किसी आघात दिए ना का गुंडागिरी करूनी का किसी गाली करूनी किसी अपराध करी नाही मु भद्र लोकटे एगुड़ा सब मोरल सैटिस्फैक्शन गुड़िक दैट वन डज वन्स ड्यूटी मु मोर कर्तव्य करुछि मु समस्त प्रति मोर कर्तव्य करुछि कर्तव्य ही सत्य कर्तव्य ही भगवान एई बड़ी गोटे जुक्ति भितर से थांती एगुड़िक सब माने जो मोरल से प्रिंसिपल रही नैतिक तत्वटी बा सिद्धांतटी मु सेटा को सब पूर्ण करुछि फुलफिल्स ऑल द मोरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ जीवन रो नैतिक आवश्यकतार पूर्ण करुछि एई बळी गोटे आत्मसंतोष भाव तांको भितरे रही थाए then one is so self satisfied that one no longer moves or makes any progress सेल्फ सैटिस्फैक्शन टा गोटे कौन आपण बुझे गोटे लोक संतोष रे अच्छी गोटे नैतिक जीवन बंचिया फल गोटे लोक पाखरे ये बड़ी धारणा गुड़िक आसी पारे जे मु उचित पथ रही मु जने भद्र लोक मु मोर कर्तव्य करुछि मु सब नैतिक आवश्यकतार परिपूर्ण करुछि किंतु जेतेबेले गोटे आत्म संतोष आसी जीवो सेतेबेले आध्यात्मिक प्रयास सेठी हबनी से तो फुलफिल अच्छी ना आपण जदि जीवन रे अपूर्णता भितर अछंती जोटा को गोटे समय रे आपण को डिवाइन डिस्कंटेंट बोली कहा गला जे आपण अतृप्त अछंती तो सेति पई प्रगति करिवे हमें जब देखिबा जगत रे विवर्तन रे को माने अंश ग्रहण कले मनीष ही कला कारण मनीष रो मन अछि से मन बुद्धि को नहीं देखिला अनेक समय अतृप्त होइकी रहउछि ता अतृप्तिटा को दूर करिया को से नाना प्रकार गवेषणा कला नाना उपलब्धि हासिल कला आध्यात्मिक प्रगति मध्य कला तेणु मनीष भिन्न अन्य माने एते शीघ्र असंतुष्ट होती ना केवल प्राणी माने खाइया को न पाइले असंतुष्ट होती गच्छ माने सेमती खाइया को न पाइले असंतुष्ट होती सेमानकर जो कामना वासना रही प्राणी मानकर सेमाने जदि सेटा न पाते हुए तो असंतुष्ट होथिबे किंतु मनीषर जो अपूर्णतार भाव तार जो असंतोषटी से बड़ विचित्र श्रेणी जो से गोटे अपूर्णता अनुभव करुछि एवं से अपूर्णतार आधार रे से गति करुछि ता पाखरे असंतोष न थांता ता पाखरे समस्या न थांता ता पाखरे दुख न थांता जंत्रणा न थांता ता पाखरे विषाद न थांता ता पाखरे अति कष्टकर परिस्थिति गुड़िक न थांता ताले मां को भाषा रे से हुए तो टिके घुंचिया को भी चाहता नहीं से जोटी अच्छी सेठी रहिया को जिद करंता
ମଣିଷ ସେଟା କରେ ନାହିଁ। नो लंगर मूव्स, से गति टिके भी घुंचे नहीं, मेक्स एनी प्रोग्रेस, से कौनसी अग्रगति करि पारे नहीं। आमे समस्तंकर गोटे धारणा रही जे जो माने सब आध्यात्मिक हे से भारी नीति परायण हवा उचित, गोटे नीति भितर से जीवन बंचिया उचित। जेपरी सकाळ उठिवा, पूजा पाठ करवा, एमती मिछ न कहवा, एमती अन्य को न ठकिवा, इत्यादि इत्यादि कथा। किंतु मांकर विचार अलग। नीति परायण लोकटी मोरालिटी इज समथिंग ऑल टुगेदर आर्टिफिशियल एंड आर्बिट्रेरी, बड़ कथा नुहे। बड़ कथाटी हला इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए वर्चुअस मैन टू एंटर द पाथ ऑफ गॉड। ये पुण्यवादी नैतिक लोक गुड़िक भगवान राज्य रे प्रवेश करियाटा बहुत कष्ट। ये कथा हमको चिंतित कर दो। कारण गोटे भल जीवन कहले, दिव्य जीवन कहले आम नैतिक जीवन टाक बुझीचु। प्रभु श्री अरविंद लाइफ डिवाइन पुस्तक 11 चैप्टर रे मनुष्यर नैतिकतार कथा गुड़िक अति सुंदर भाव कहते। से कहते आम नैतिकता गुड़िक ये रही इनफ्रा एथिकल, एथिकल और सुप्रा एथिकल। इनफ्रा एथिकल टा कोटा जोटा माने जो नैतिकतार तले रही पशु प्रवृत्ति, पशु मानकर नैतिकता को कौन बुझा, से खाद्य पागल हो जाउछन्ति, से माने तांकर सेक्सुअल डिजायर गुड़िक प्रकृत रे उछन नहीं पड़ुछन्ति। तो सही सब जगह से माने किसी पाप पुण्य देखते नहीं। मनकर जो आम जगत रे जेमती सब सामाजिक संपर्क गुड़िक रखी दि जाए, भाई भौणी बाप झी नानादी, किंतु सही कथा गुड़िक प्राणी जगत रे लंघन हो जाउछि। किए क्या चिन्हुनी, किए क्या बापा, किए क्या झील, सेटा कौन इनफ्रा एथिकल हेक रही एथिकल तले। वर्तमान आम रही एथिकल स्टेट रे, मोराल नैतिक मनीष तार मनीष सभ्य हाँपाई गोटे मर्यादा संपन्न समाज टे गढ़िया तार समाज रे किसी श्रृंखला आनिया से नैतिकता गढ़ी एटा मेन मेड मनीष गढ़ी किंतु सेठी से अटकी गले तो असुविधा हो। संकटटा सेठी से मनीष नैतिकता पाखे अटकी जाए। प्रभु को कहया कथा जे आमे दिने सुप्रा एथिकल स्टेट को जीवा, नैतिकतार ऊर्ध्वरे जो आध्यात्मिक दिव्य जीवन रही सेटा ही आमे सेठी जाई पारिबा। यही कथाटी को खूब भाव में प्रभु गुरुत्व देइछन्ति। और मन पड़ी प्रोफेसर चंद्रशेखर तो जिते बड़े थिले सेते बड़े से गोटे भल कहानी कहते। कहानी या जे गोटे झीटे ताकू 7-8टा गुंडा गुड़ौछन्ति। से झीटी दौड़िकी जनकर घरे पशिगले भय, गुंडा मान हाबुड़ रक्षा पाए 7-8 लोक दौड़ले पछरे आसिकी से घर कबाट न कले आ से घर मालिक को पचारे तम घर भीतर गोटे झील आसी सी भारी धार्मिक प्रवृत्तिर लोक थे। जीवन रे केबे मिछ कहना, जीवन रे केबे मिछ कहना वाचनिक भाव बड़ धर्म संकट से पड़े। जमिति युधिष्ठिर राजा धर्म संकट रे पड़ते, असुस्थमा नरवा गुंजरा असुस्थमा हाथ, सब कहानी आप जानते।
ମାନେ ଅସତ୍ତମା ଯେହେତୁ ମରି ପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଛ ଖବର ଆସିଗଲା। ତ ଦ୍ରୋଣ ଭାବିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ କନଫର୍ମ ହେଇପାରିବି, ଜଣେ ମାତ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା, ଅସତ୍ତମା ମରିଗଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଡ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଲେ ଜୀବନରେ। ସେ ଧର୍ମର ଜଣେ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ ମିଛ କହିନି, କଣ କହିବି? ଯଦି ମୁଁ ସତ କହିଦେବି ଯେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭୀଷ୍ମ ନା ଦ୍ରୋଣ ତ ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ ହେବେ ବା ଦ୍ରୋଣ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ଖବରଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ବିଚଳିତ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଯୁଦ୍ଧର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ସେଇଠୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଣ କହିଲେ, ନରେ ବା ଗୁଞ୍ଜରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ। ସେ ମଣିଷ କି ହାତୀ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ନାମକ କିଏ ଜଣେ ମରିଯାଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ସେଇ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଭାବିଲା ମୁଁ ଯଦି ଝିଅଟି ଏଇଠି ଅଛି ବୋଲି ସତ କହିବି, ତାହେଲେ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ତାକୁ ନେଇଯିବେ, ମୋର କଣ ଲାଭ ହବ? ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମିଛ କହିବି ତାହେଲେ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ହାନି ହବ। ତେଣୁ କଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମୋର ପୁଣ୍ୟ, ତେଣୁ ମିଛ କୁହାଯାଉ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଏଠିକି ସେ ଝିଅ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥଙ୍କର ଗଳ୍ପ। କହିବାର କଥା ଯେ ନୀତିପରାୟଣ ମଣିଷ ଯେ ତାର ସମସ୍ୟା ହଉଛି କଣ ପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। It is very difficult for a virtuous man to enter the path of God. କାହିଁକି ନା this has been said very often. ଏଟା ବାରମ୍ବାର କୁହାଇ ଆସୁଛି। କଣ କୁହାଯାଉଛି ନା but it is altogether true. ଏ କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଯେ ଗୋଟେ ନୈତିକ ମନୁଷ୍ୟ for he is most self satisfied. most ମାନେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା he thinks, ଯିଏ ନୈତିକ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ he has realized what he ought to have realized. ଯୋଉଟା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର କଥା ସେ କଥାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଯୋଉଟା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା କଥା ସେଇଟା ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନର ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଲେ ତାର ପ୍ରଗତି ହବନି। ସିଏ ତାପରେ କଣ କରିବ ନା he no longer has either the aspiration or even that elementary humility which makes one want to progress. ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଆସ୍ପୃହା ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଗତି କରେ, ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ମୌଳିକ ନମ୍ରତାଟି ରହିବା କଥା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଗତି କରେ। କାରଣ ନୈତିକ ମନୁଷ୍ୟଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଜାଏଣ୍ଟ, କହନ୍ତି ନା ସେ ଇଜ ଏ ମୋରାଲ ଜାଏଣ୍ଟ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ରତା ଭାବଟି ରହିବନି। କାହିଁକି ରହିବନି? ମୌଳିକ ନମ୍ରତା ମା ସେ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏକରେ, ଦୁଇରେ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟରେ ସେମାନେ ଭାରି ଭରପୁର ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆତ୍ମ ଶ୍ଳାଘା ବି ଥାଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପୁଣ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷ। ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଗୁଣବଦ୍ଧ ହବା। ସାତ୍ବିକ ହେବା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାତ୍ବିକ ହେବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ। ଭଗବତ ଗୀତା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଲେ ଯେ ତମେ ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକରୁ ମୁକ୍ତ ହବ, ନିର୍ଗୁଣ ହବ, ବା ସତ୍ୱରେ ରହିବ ନାହିଁ କି ତମରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ରଜରେ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହବ। ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ, ତିନିଟା ଯାକ ଗୁଣକୁ ଅତୀତ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡ କରିବ। ତ ମୂଳ ଜିନିଷ ହଉଛି ନୈତିକତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡ କରୁ
ଅତିକ୍ରମ କରୁ ତାହେଲେ ସୁପ୍ରା ଏଥିକାଲ ଷ୍ଟେଟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତାପରେ ମା ସେଇ କଥାଟାରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ସି one who is known here as a ସାତ୍ଵିକ man, এই ସାତ୍ଵିକ man ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଛି। is usually very comfortably settled in his own virtue। এই ସାତ୍ଵିକ ଲୋକ ଗୁଡିକ ନିଜର ଯୋଉ ଗୁଣ ପାଖରେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସହିତ ଭାରି ମାନେ କଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ବଡ ଆରାମରେ ସେମାନେ ନିଜର ଗୁଣ ପାଖରେ ସେଟଲ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ନେଭର ଥିଙ୍କ୍ସ ଅଫ କମିଂ ଆଉଟ ଅଫ ଇଟ୍, ତା ଭିତରେ ଯେ ବାହାରିବାକୁ ପଡେ, ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହବାକୁ ପଡେ, ସେ କଥାଟି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସାତ୍ଵିକ ଭାବ ରହିଛି। ମୁଁ ଦୟାଳୁ, ମୁଁ ଦାନୀ, ମୁଁ ଉପକାରୀ, ମୁଁ ସନ୍ଥ। ଏହି ଭାବନା ଗୁଡିକ ମଣିଷକୁ ଏକରେ ସେଟଲ୍ଡ କରି ରଖିଥାଏ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି, ଏବଂ ସେ କେବେ ତା ଭିତରେ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଅଟିକିବାକୁ ଚାହିଁବା, ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ ବା ତାର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ କୁ ଯିବାନି, ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ଠିକ ବୋଲି କହିବା, ମାଙ୍କର କହିବା କଥା so that puts you, ଏଇଭଳି ଗୁଣ ଆମକୁ କୋଉଠି ପୁଟ୍ କରେ, କୋଉଠି ନେଇ ରଖେ ନା you a million leagues away from the divine realization। ଦିବ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ଠାରୁ ଆମକୁ ମିଲିୟନ ଲିଗ୍ସ, କୋଟିଏ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ରଖେ। ଗୋଟେ କଥାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବହୁ ଦୂରକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ଧାରା ଠାରୁ। ବହୁ ଦୂରକୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷଟା କଣ ଭାବେ, ନା 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 ମୁଁ ଭାରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ବେଶୀ କିଛି ସଙ୍କଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାରି ପୁଣ୍ୟବାଦୀ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କରୁଛି, ମୋର ଟିକିଏ ବି ଅପରାଧ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରେ। ଡକ୍ଟର ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅଭିସାର ଯୋଉ କାହାଣୀ, ସେ କାହାଣୀରେ କେତେ ଭାରି ବହୁତ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କାହାଣୀ। ସେଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇଁ ଥିଲେ, ଯେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ, ସେ ହେଲେ ନୈତିକ ମନୁଷ୍ୟ। ସେଠି ଅଇଁଠା ହେଇପାରିବନି କଦଳୀ, ଭୋଗଟା ଠିକ ହବ, ପ୍ରସାଦ ମାନେ ନିହାତି ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଛି, କହୁଛି ଭଗବାନ ତମେ କାନ୍ଦିରେ କଦଳୀ ରଖିଛ, ସବୁ ଖାଇଲେ ତମ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗନି, ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ହବ, ମୁଁ ଦିଟା ନେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିଟା କଦଳୀ ଧରିକି ସେ ଝିଅଟି ପଳଉଛି, ସେଡେ ପାଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପାଣିରେ ପଶି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ତାପରେ କଣ କଣ ହେଇଛି କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଛୋଟ ପିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲା ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ ଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର, ଆମ ତନ୍ତ୍ର, ଆମର ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଭାବନା ଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କାମରେ ଆସେନି, କିଛି କାମରେ ଆସେନି। ଜଣେ ତୁକାରାମ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି।
ତୁକାରାମ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ହିମାଳୟରୁ ଜଳ ନେଲେ କୋଉଠିକି ଯିବେ ନା କୁମାରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୁମାରୀ ମାତା ଏକ ପାଦରେ ଯୋଉ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ସେଇ ଶିବଙ୍କ ଶିରରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବେ। ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ କୁମାରିକା କେତେ ବାଟ, ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆଜି ତାରିଖରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ କହୁଛୁ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୁକାରାମ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଛି ସେ ଜଳ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ କୁମାରିକା ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି। ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗଧଟେ ମରୁଛି ଡାଇଂ। ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯିଏ ମରୁଥାଏ ତାକୁ ଟିକେ ଜଳ ଦାନ କରାଯାଏ। ସେଠୁ ତୁକାରାମ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଜଳଟି ଅଛି ସିଏ ତାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ। ତାଙ୍କର ଏକ ବ୍ରତ ପୂରଣ ହବ ଯଦି ସେ ମାନେ କୁମାରୀ ମାତାଙ୍କର ଯିଏ ଆରାଧ୍ୟା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ସେ ଜଳଟା ଲାଗି କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ସେଇ ଜଳଟାକୁ ସେ ଗଧ ମୁହଁରେ ଢାଳିଦେଲେ। କହିଲେ ଯତ୍ର ଜୀବ ତତ୍ର ଶିବ। ଯୋଉଠି ଜୀବ ଅଛି ସେଇଠି ଶିବ ଅଛନ୍ତି କହିକି ସେ ସେଭଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। କାରଣ ସେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟ। ଯଦି ପୁଣ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ କହିଥାନ୍ତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଆଣିଛି, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ଆଉ ବ୍ରତଟା ପୂରଣ କରିବିନି। ଗଧ ତ ଏମିତି କେତେ ମରୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆ। ସେଇ ଯୋଉ ମା ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ଏତେ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ, so that puts you a million leagues away from the divine relation। ଏଇ ଯୋଉ ନୀତିପରାୟଣ ମନୁଷ୍ୟର ଏଇ ଯାତ୍ରା ତାକୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଯୋଉ ଟୀକାଟି ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ପଢିବା ଦରକାର। According to the Indian terminology, ଭାରତର ଭାଷା ଅନୁସାରେ ପରିଭାଷା ଅନୁସାରେ a sattvic person is one who is moved by the principle of knowledge। ସାତ୍ବିକ ମଣିଷ କିଏ ନା ଯିଏ ଜ୍ଞାନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚେ, ଇକ୍ୱାନିମିଟି ସମତା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚେ, ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଆଲୋକର ବିଧାନ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ରାଜସିକ ମେନ୍ କିଏ ନା ହୁ ଇଜ ମୁଭଡ୍ ବାଇ ଡିଜାୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାସନ୍ସ। ନିଜ କାମନା ବାସନା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ରାଜସିକ କହୁ। ତାମସିକ ମେନ୍ ହୁ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଇନର୍ସିଆ ଆଣ୍ଡ ଅବସ୍କ୍ୟୁରିଟି। ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଜଡତା ଭିତରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ମଣିଷଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ? ତାମସିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ତିନିଟି ଗୁଣ। ଏ ବିଷୟରେ ଭଗବତ ଗୀତା ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମଣିଷଟି ସାତ୍ବିକ ମଣିଷ ହଉ, ନୀତିପରାୟଣ ମଣିଷ ହଉ, ନୈତିକ ମଣିଷ ହଉ, ବା ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟବାଦୀ ମଣିଷଟି ହଉ କି ଧାର୍ମିକ ମଣିଷଟି ହଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୌଳିକ ନମ୍ରତା ଭାବ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆସ୍ପୃହାଟି ନାହିଁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯଦି ଭାବୁଥାଏ ଯୋଉ କଥାଟିକୁ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସିଏ ହାସଲ କରିଦେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିସାରିଛି, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଭାଜନ ହେଇସାରିଛି, ସିଏ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କରୁଛି, ସିଏ ଯଥାର୍ଥ ପଥରେ ଅଛି, ଏ ଯାକୁ କହନ୍ତି ରାଇଟିୟସନେସ୍। ମୁଁ ନିହାତି ମୋ ବାଟରେ ଠିକ ଅଛି, ସେଭଳି ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥରେ ଚାଲିବା ବହୁତ ଜଟିଳ ବୋଲି ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଙ୍କର କହିବା କଥା, what really helps until
one has found the inner light. ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଆମେ ନୈତିକତାକୁ ଯିବାନି, ସାତ୍ବିକତାକୁ ଯିବାନି, ତାହେଲେ କୁଆଡେ ଯିବା? କଣ ଅନୈତିକ ହେଇଯିବା? ଆମେ କଣ ସାତ୍ବିକ ନ ହେଇକି ତାମସିକ ହେଇଯିବା? ସେପରି ତ ନୁହେଁ ନା। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଲୋକଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଇନର ଲାଇଟ୍ is to make for oneself a certain number of rules which naturally should not be too rigid and fixed. ଆମେ ନିଜ ଲାଗି କେତେଟି ନିୟମ ରଖିବା ଏବଂ ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ରିଜିଡ୍ ଆଉ ଫିକ୍ସଡ୍ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। should not be too rigid and fixed. ଅତି ରିଜିଡ୍ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତିଟିକୁ ମାନେ ଅତି ଧାର୍ମିକ ଢଙ୍ଗରେ ରିଲିଜିୟସଲି ନେଇଯାଆନ୍ତି କଠୋରତା ପୂର୍ବକ। ତାହେଲେ ନିୟମ ରହୁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ରିଜିଡ୍ ଫିକ୍ସଡ୍ ହବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ତୁକାରାମଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲି, ଯେମିତି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହେ, ସିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ବ୍ରତ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ରତରେ ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ରାତିରେ ଉପବାସ କରିବେ, ରାତିରେ ଖାଇବେନି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗରିବ ଭକ୍ତକୁ ପାଖକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯିବି ଏଇ ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ। ଆଉ ସେ ଭକ୍ତ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଛି ଯେ ତାର ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଜମିବାଡି ବନ୍ଧା ପକେଇ ସେ ଗୁରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭୋଜନ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ସେଦିନ ତାଙ୍କର ବ୍ରତଟା ଉଦଯାପନ ହେଇଥାନ୍ତା, 29 ଦିନ ସେ ଉପବାସ କଲେଣି ରାତିରେ। ଆଜି ହଉଛି ଶେଷ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକି ଶୁଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତଟି ବିଚରା ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଜମି ବନ୍ଧା ପକେଇକି ରାନ୍ଧିଛି। ସେଇଠୁ ଗୁରୁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଖାଇଦବା। ଆରେ ଆର ମାସକୁ ସେ ବ୍ରତଟା କରିବା, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ନମନୀୟତା, ଯୋଉଠି ରିଜିଡିଟି ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଫିକ୍ସିଟି ନାହିଁ। It should be precise enough to prevent one from going completely out of the right path. ହଁ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁରା ଛୁଟ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆପଣ ଯଥାର୍ଥ ପଥରେ ରହିବା ପାଇଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଯଥାର୍ଥ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବେ ସେପରି କିଛି କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ପାଥ୍ ଅର୍ ମେକିଂ ଇରେପେରେବଲ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ, ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ମରାମତି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଇରେପେରେବଲ୍ ବା ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନୈତିକ ହେବି ନାହିଁ କହିକି, ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେବି କହିକି 10ଟା ଭୁଲ କରିଦବା, ସେଇଟା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। Mistakes, the consequences of which one suffers all one's life. ମିଷ୍ଟେକ୍ ଗୁଡ଼ା ବାସ୍ତବରେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ସଫର କରୁ। ସତ କଥା, ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଲୁଚେଇବାକୁ ଲୋକେ 100ଟା ଭୁଲ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ଯଦି ସେଇଟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଟୁ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଏ ସର୍ଟନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଇନ୍ ୱାନସେଲ୍ଫ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହାରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଜୀବନକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ ଦେଲେନି, ଖାଲି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିଫେସ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପକ୍ରମଣିକା ଦେଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ସନ୍ଦର୍ଭ ଦେଇଦେଲେ, ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ୟୋର ଓନ୍ ରୋଡ୍, ତମେ ନିଜେ ତାର ପଥଟିକୁ ଖୋଜ। To do that, it is good to set up a certain number of principles in oneself
ନିଜେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡେ କଥା ଖୋଜିବା, which hour should be for each one see conformity with his own nature। ନିଜେ କାହିଁକି କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଜଣେ ଲୋକ କ୍ରୋଧୀ ଲୋକ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଶାନ୍ତ ଲୋକ ଅଛି, ତା ଦି ଜଣ ପାଇଁ ନିୟମଟା ସମାନ କେମିତି ହବ? ତେଣୁ ଆମ ନିଜର ନିୟମଟି ହବ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ if you adopt a social collective rule, you immediately make yourself a slave to the social rule। ବହୁ କଥା ହେଲା ସାମୂହିକ ନିୟମକୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଭଲ ମଣିଷର ସଂଜ୍ଞା କଣ? ଯିଏ ସମାଜର ସବୁ କଥାକୁ ମାନିଯାଏ ସିଏ ହଉଛି ଭଲ ମଣିଷ। ଆଉ ଯିଏ ସମାଜର କଥା ଗୁଡିକୁ ମାନେ ନାହିଁ, ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଗୋଟେ ଖରାପ ମଣିଷ। ମୁଁ ଡେନମାର୍କର ଜଣେ ବଡ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସୋରେନ କିର୍କେଗାର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଥାନ୍ତି, ସିଏ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇକି ଗୋଡ ଓଲଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାକି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଆଉଟସାଇଡର କହିବେ, ଇଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଇଏ କରୁନି। ଯେମିତି ଗତ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଗର ଜାଳିଲେ, ଘରର ଯୋଉମାନେ ଜାଳିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓଲଟା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯୋଉମାନେ ଜାଳିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଭ୍ ଟୁ ଦି ସୋସିଆଲ ରୁଲ। ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଯୋଉ ନିୟମଟିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଦେଖିବେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ବାହାଘର ହେଲା, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ମିତବ୍ୟୟିତା କଣ, ଆମକୁ ମାଙ୍କ ଧାରାରେ କଣ କରିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଧାରାରେ ବି ଆମେ ଦି ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛୁ, ପାଠ ଚକ୍ର ବି କରୁଛୁ ଆଉ ପୂଜା ପାଠ ବି କରୁଛୁ। ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ରୁମରେ ବସି ଦେଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ, ସିଏ ତାର ବସି ହୋମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମରେ ବସିକି ପାଠ ପଢାଯାଉ ସାବିତ୍ରୀ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯେ if you adopt a social collective rule, you immediately make yourself a slave to social rule। ସାମାଜିକ ନିୟମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅର୍ଥ ଆମେ ସାମାଜିକ ନିୟମଟାର ଦାସ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାମାଜିକ ନିୟମର ଦାସ ହେଇଯାଏ, ତାର ସମସ୍ୟାଟି କଣ ହୁଏ? That prevents you almost radically from making an effort for transformation। ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ରେଡିକାଲି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିଦିଏ, ଆମକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ, ଅର୍ଥାତ ଅବରୁଦ୍ଧ କରେ। ଆମେ ନୂତନତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମା ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର। ମା କହିଲେ ଦିନେ ଆମ ପାଖରେ ଡିବିରିଟେ ବି ନଥିଲା, ଆମେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ, ତାପରେ ଲଣ୍ଠନ ଆସିଲା, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ ଆସିଲା। ସବୁ ଗୁଡିକ ହଉଛି ଆଲୋକିତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଧରି ବସିଛୁ ସେଇ ଦୀପକୁ। ଦୀପ ଜାଳିଦେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ମିଳୁଛି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳିଲି। ତ ଲଣ୍ଠନ ଜାଳିଲେ ଆମକୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବଲ୍ବ ଜାଳିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲୋକ ପାଇଁ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ ସେ ଦୀପ ଘିଅ ଦୀପର କି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେପରି କରିଥାଉ। ମାଙ୍କର ଏଇ ମହାନ ଉଦାହରଣଟି ସହିତ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଯୋଉ ମାନସିକ ଜୀବନରେ ନୈତିକତାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା ହେଇକି ରହିଛି, ଏବଂ ନୈତିକତାଟିକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରୁଛି ତାକୁ ଭୁଲରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛୁ।
ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଭିତରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ। ଭିତରର ଆଲୋକଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବି କରିବି ପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭରାତ୍ରିର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀଅନ୍ନ ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା।